Namaste and welcome everyone to Runner's Lane. I'm your host Nishanta. I'm a facilitator, coach, and a trainer by profession. So Runner's Lane, we're gonna cover everything related with training, running, as simple and complex as that. So be it races, people, accessories, gears, whatever that is, we're gonna cover everything. So today, as of our first episode, we're gonna talk about Manjushree Trail Race. So it's a yearly event that happens around Kathmandu. Usually, यो चाहिँ last month, mid of March मा भएको थियो. So this is the one and only 100-mile race in Nepal. So यसमा चाहिँ basically there is 5 categories: 10K, 30K, 50K, 100K, and 100 miler. So Manjushree, it starts from Ichangbuko single tree, but then it goes up to Samacho. त्यहाँबाट हाम्रो शिवपुरी हुँदै नवरकोट हुँदै then नवरकोटबाट साङ्गा, साङ्गाबाट रानीकोट, then Fulsogi, the highest point of Kathmandu. Then it goes down to Nallu. Then we come to Furbing. Then we take an uphill towards Sampadevi, then Chandrakiri. Then we go up, and we go down towards that tala gaera फेरि माथि Kalupande. Then we go, then the final downhill towards Ichangu single G. So that's a one single loop. So that's pretty much MTR one circuit is that. So I think when Espaliza, it was the 5th edition MTR. So just to talk about their experiences, Resma, we have 3 guests, wonderful guests, who will be sharing their experiences on MTR Trail Run. So let's welcome our beautiful guests, Juliana, Shashank, and Tenzing. Are you guys ready? Yes, sir. Yes, sir. All right, perfect. So let's start with आफ्नो छोटो intro, हैन? अनि MTR मा कुन रेस क्याटेगोरी and how long it has been running गरिरहेको. So छोटो मिठोमा सो गरिदिनु न. मेरो नाम Juliana. I have been running on and off 2015 देखि हो खासमा. Like proper start गरेको चाहिँ for the last couple of years they've been more regular. Manjushree Trail Race मा चाहिँ I ran 10 kilometers. My first trail race. What else? I keep wondering Whatever. Yeah, anything. outside of running, I enjoy being in the outdoors mostly. I like traveling. I also run a women-led travel company. So that's me. Nice, perfect. So Shashank ji, I am Shashank Shrestha. Professionबाट म धेरै कुरा गरेर आउँछु हैन. Majorly I work primarily as a filmmaker. मेरो production company चाहिँ कथार भनेर हो. अनि I've been running for on and off the 2-3 years I guess. अनि Manjushree Trail Race मा चाहिँ I did the 30K. Okay, so hi everyone. My name is Tenzing Nuru Sherpa. I've been working in, I've been handling the administration and management side in my family business, which is called Bayu Treks and Expeditions. I've been running on and off for the past, I'd say 5 years now, but consistently it's been about a year and a half. And I took part in the 100-kilometer ultra marathon in the Manjushree Trail Race with Nishanta. Yeah, and that was fun. I think मेरो 100 complete गर्नु 70% उसको हात. But anyways, so after experience share गरिदिउँ है MTR को बारेमा. I think this is one of the best event Nepal. That's what I feel. I don't think it's generalized and over, but for my end, this is so maybe मैले तिम्रो आज भर्खर हेर्दा थिएँ Instagram you posted my I trained it. So I just wanted to know like what was the experience the 10 kilometers go. मलाई चाहिँ Manjushree Trail Race भनेर I knew about it last year. Because so मेरो company Dulu Outdoors is a partner and we've been a partner since last year. Mostly because trail running and Manjushree Trail Race मा चाहिँ the organizers wanted more women to participate. अनि हामी like we're a women-led company, we mostly curate trips for women भन्ने हिसाबले चाहिँ we came in as like a inclusion partner भनेर. अनि so last year I got to know about it and त्यसमा चाहिँ a lot of our women guides were volunteering, so जति पनि त्यो बुथहरुमा we try and put in like womenहरु पनि त्यसपछि त्यो बेला पनि अब कुदुम भन्ने चाहिँ भएको थियो तर त्यो I'd never done trail running before. I do hike and stuff तर
the thought of हुन्छ नि लाइक ए यो बाटोमा त हिँड्ने बाटोमा कुद्ने भन्ने वाला चाहिँ अलिकति स्क्यारी भएको थियो बट दिस इयर चाहिँ लाइक जुमेसँग खै नि इट वाज जस्ट गिभ इट अ ट्राई 10K त हो भनेर ल ठिक छ आई ट्राइड रमाइलो भयो मलाई त आई थिङ्क इट्स भेरी डिफ्रेन्ट टु रोड रनिङ मलाई few things that I really enjoyed was it wasn't like too long of a trail for a first timer. So about 10 kilometers to usually I could even cover by around. So it was just the idea was just that you run that trail but a lot of time I was very distracted in a good way because it's a mazako views and I'm biana no base to start गरेको थियो सबैजना like quite a crowd to 10K मा चाहिँ सबभन्दा धेरै रनर्सहरू हुन्छ usually because it's a short distance a lot of them are there for fun so पुरा त्यो crowdबाट सुरु गर्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै चिन्ने मान्छेहरू कति थिएन त्यो जस्तै गर्दै कुदै कुदै गयो अनि त्यो ट्रेलहरू त्यो पुरा जङ्गलमा कति पछि एन्ड द रेस वाज एट द एन्ड अफ अ भेरी हेक्टिक विक फर मी नै अनि त्यो ट्रेलमा जाँदाखेरि एयर पोइन्टमा चाहिँ आई वाज अलोन अनि इट वाज लाइक अ ब्युटिफुल भ्यू मजाको हरियाली थियो अनि जस्तै म एकछिन यहीँ बस्छु आई डोन्ट केयर अबाउट द पेस अर एनिथिङ भएको थियो सो त्यसै गर्दै कुदै गयो अनि 10K was relatively easy भन्छु म there was one uphill that was very difficult mostly because it was concrete अनि त्यो कङ्क्रिटवाला अपहिल चाहिँ गाह्रै भएको थियो फेरि घाम ठ्याक्कै मुखमा परिरहेको थियो अनि मी बिङ लाइक एकदमै ओभर के अरे कन्फिडेन्ट आई डिन्ट क्यारी माई हाइड्रेसन प्याक बिचरा एउटा भरिटलीबाट पानी ल्याएको थियो बट त्यसो भएको थियो अनि त्यसपछि त्यो झर्दाखेरि ठ्याक्कै त्यो मङ्की ट्रेल चाहिँ सुपर फन कि इचुङको ठ्याक्कै त्यो आई थिङ्क द्याट्स वाइ मेबी इट्स दिस टाइम अफ इयर एज वेल इट्स भेरी ग्रिन एन्ड इट्स लाइक अ लट अफ फ्लावर्स सो प्रिटी होइन म त पुरा कस्तो त्यो कुदाखेरि क्या आफै स्माइल गरेर कुदिरहेको छ भन्ने भएको थियो आई या एनिवे सो त्यसरी त्यो ट्रेल सकिँदाखेरि चाहिँ लास्ट सक्यो जस्तो भन्नुभएको थियो तर लास्टमा अनि अनुराग वी अल नो हि वाज लाइक वेटिङ माइ एन्ड वाज लाइक ए जुलियाना कुदो गरेर चाहिँ म चाहिँ यार ब्रो म अपहिल त कुदिनँ भनेर मजाले हिँडिरहेको चाहिँ एन्ड आई थिङ्क इट्स अल्सो द एनर्जी अफ त्यो एन्ड पोइन्टमा हुन्छ नि रिगार्डलेस अफ वाट डिस्टेन्स युआर रनिङ उनीहरूले पुरा घन्टी सन्टी बालेर सबजना गर्दै अनि त्यसपछि त्यो सकिँदाखेरि पनि आई फेल्ट लाइक आई कुड डु मोर विच इज अलवेज अ गुड वे टु फिनिस जस्तो लाग्छ नै So this was your first year. Your was the first year. First time. Nice. So मैले लास्ट इयर गर्दा यस्तो सकिएपछि यस्तो मजा आयो है आई थिङ्क मेरो त्यो द्याट वाज माई फर्स्ट टाइम एमटिआर गर्दा दिस वाज द सेकेन्ड टाइम 10 to 100 वा त्यो जिरो त्यो पक्ष जिरोको एउटा भ्याल्यु भयो त त्यो भ्याल्युको चाहिँ फुल मिनी थाहा भएको छ यसको बट आई थिङ्क एभ्री इयर आई माइट बी डुइङ एमटिआर द्याट्स वान थिङ द्याट आई हेड अलवेज लुक अप टु forward to one. Alright, so 10 plus 30K, Yes, sir. So 30K, like it's the comedy is like 30K go. Like it's probably on the 30K introduced. Last time it was 10 and 50. yeah. Has the last time 30 भयो 30 गर्दै. अनि KVR को फर्स्ट डेज गरे हामी यस्तो सोचे क्या अब 50 त सक्दिन भयो. We went for that. त मलाई चाहिँ एमटिआर यसपालि जुन त्यो 30K इन्ट्रोड्युस गर्यो द्याट्स लाइक स्विट स्पट. Like to beginner the hill, like it's not intimidating. Exactly. But that could go music. Maybe you guys share your 30K experience. Sure. Like Juliana said, I did underestimate it at the minute. So like a group of us, we had done the fishtail race. And yeah, like there was difficulty there, but this three garo the So एउटा दुईटा जस्तो अलि अपिल भयो त्यसपछि त अब स्मुथ सेलिङ नै भयो यता कस्तो राम्रो छ नेचर भन्दै हामी आएको थियो यसमा चाहिँ इट रियली डिड हम्बल अ लट अफ अस होइन इन माई केस मेरो मेजर कुरा त आई सुड हेभ ऱ्यान विथ पोल्स बट आई डिन्ट तर त्यो गर्नु पनि एउटा राम्रो भयो बिकज सकिँदासम्म चाहिँ लाइक जुलियना सेड मलाई अझ दौड्न सक्छु अर्को पालि त 50 गर्ने भने त्यो लाइक त्यो कन्फिडेन्स द्याट वाज भेरी गुड मेरो केसमा चाहिँ या आई मिन it was pretty well organized and a lot of people don't bring this up that the food was very nice. Oh yes. अनि दाल भात भयो ठाउँ ठाउँमा चाउचाउ थियो अनि म त ओहो यहाँ खाएरै कस्तो मिठो हो होइन अनि all the guides were really nice अनि I guess the only exciting thing that happened with me was अब एक दिन अगाडि चाहिँ पानी परेर ल्यान्डस्लाइड आएको रहेछ होइन अनि देयर वाज अनदर रुट वी वर सपोज टु टेक बट एभ्रीवन वाज रियली इन्टु इट ल दौडौँ भनेपछि सबैजना पुरा दौड्न थाल्यो होइन अनि गएपछि ठ्याक्कै यस्तो
लाइक धेरै ल्यान्डस्लाइड पहिरो गएको छ होइन अब के भयो भन्दा के अब त्यहाँ जिपिएक्स पनि यहीँतिर जाने त्यही लाइक वाच पनि त्यहीँ देखाइरहेको जिपिएस अनि अब a lot of really enthusiastic मान्छेहरू नजिक भयो भने चाहिँ गल्ती कुराहरू चाहिँ याद हुँदैन भन्ने चाहिँ थाहा पाएँ we all became rock climbers सबैजना यहाँ गइरहेछ म पनि गएँ अनि ट्रु टु फर्म म चाहिँ अड्केँ होइन अनि it was a very nice experience for me किन भन्दाखेरि जस्तो चाहिँ हेल्प गर्न आउँथ्यो उहाँ चाहिँ देख्नुहुन्थ्यो दाइ तपाईँ त स्पाइडरम्यान जस्तै बसिराख्नु भएको छ which is I guess the only way I get Demo. I mean, why am I doing this? So basically, यतातिर यहाँ टेकेर यता जानुपर्ने थियो. So I put my foot there अनि त्यहाँको फुटिङ नै गयो क्या होइन. So मेरो एउटा हात यहाँ छ एउटा हात यहाँ छ अनि दुईटा खुट्टा चाहिँ यता अड्केको छ. So I do look like Spider-Man. I'm really happy about it. तर त्यही that gave me के भन्ने हातको पनि वर्कआउट भयो खुट्टाको पनि वर्कआउट भयो सबै कुराको वर्कआउट भयो. But I think we lost about 45 minutes, half an hour त्यहाँतिर गर्दाखेरि. So अनि I would say अगाडि नै त्यस्तो भएकोले एक किसिमले चाहिँ I became a little too cautious. But that also was like ए यो भइसक्यो so nothing can go wrong वाला भयो. But like I guess त्यही all the uphills were really nice. So जुन कालुबारीको डाँडामा आउँदाखेरि चाहिँ अझ पनि छ त्यो चाहिँ मलाई हेर्दै भयो. It was like होइन ठ्याक्क के अरे नागढुङ्गासम्म आउँदाखेरि त एभ्रिवानले चाहिँ सकिसक्यो दाइ उता गाह्रै छैन भनेर चाहिँ तर मैले आफ्नो यो त्यो बिपमा थिएँ नि देखिरहेको छु 2 किलोमिटर पछि चेक पोइन्ट छ सो समथिङ रियली ब्याड इज अबाउट टु ह्यापन त्यो चाहिँ द्याट वाज द आई गेस द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट अफ इट बट लाइक ओभरअल रियली इन्जोयड एभ्रिथिङ त्यही एन्डमा आउँदाखेरि होइन आई गेस एभ्री रेस सुड एन्ड इफ यु वान्टिङ टु डु मोर सो या 30 सकिनाकि चाहिँ 50 त्यही या इट वाज रियली नाइस So तिमीले ओभरअलमा चाहिँ उकालो इन्जोय गर्यो कि ओह्रालो इन्जोय गर्यो एक्चुली बिकज अब मेन्टल ठ्याक्क भइरहेको थियो नि त होइन फर्स्टको 2000 किलोमिटर्स त्यो 2000 मिटर्सवाला त्यो एलिभेसन द्याट वाज रियली रमाइलो अनि त्यसपछि दुईवटा अपिल चाहिँ मैले याद गरेको थिएन कि होइन लाइक मेन्टल थिएन सो त्यो चाहिँ गाह्रो भयो सो आई वुड से द फर्स्ट अपिल वाज रियली रमाइलो अनि त्यो एउटा टेक्निकल डाउनहिलमा त थियो नि अराउन्ड 7 किलोमिटर्स द्याट वाज रियली इन्ट्रेस्टिङ लाइक यस त्यो चाहिँ I love that. इफ आई फल राइट नाउ म तलै पुग्छु त्यसको त्यो एन्डको त्यो स्टेयर्सहरू यत्रो लामो स्टेप्स पनि Guys, this is not encouraging me. No, It is really encouraging. सकिसकेपछि you look at it like घोरेको यहाँ चाहिँ हुन्छ क्या Especially, I mean, त्यो ओह्रालोको पार्टमा I'm sure you guys remember like त्यो रेलिङ चढेर जानुपर्ने सेक्सन थियो नि त्यहाँ एकजना मान्छे थियो लाइक लिटरली सोल्भी त्यहीसम्म हुँदा त्यही हो भन्छ खुट्टा देखिसके यही कुद्छु पुग्दैन तल जाति That was my reaction. Actually त्यो स्टार्ट हुँदाखेरि बिकज अलिअलि स्क्रेप भएको थियो नि त होइन अनि मैले दुईवटा लट्ठी बोकिरहेको थिएँ होइन Oh, you found lucky pizza? Oh, I found lattis. At the end, I had 2 lattis यसरी हेर्दाखेरि मैले मान्छे थपाएर आए जस्तो देखिरहेको थिएँ अनि they thought that too होइन उनीहरू चाहिँ हेरे दाइ तपाईँ त लुट्न आयो भनेर सोध्दै क्या होइन म अड्के मात्रै भयो सो during that time they looked at me they actually thought कसैले मलाई लुट्न आयो होला भनेर so that was also very I don't know sweet of them त्यो रेलिङको पार्टमा क्या आई वाज सो टेम्पलेट होइन त्यो बच्चाहरूलाई सरर जान्छ नि पुरै हेरेँ क्या मैले ट्राई पनि गरेको क्या म त नौडीलाई तर हुँदैन रहेछ भएन क्या तर त्यहाँ होइन मैले त्यो ठ्याक्कै त्यो नागढुङ्गा पोइन्ट पुगेँ त्यहाँबाट मैले लिटरली पठाउ गरेर सोचिरहेको कस्तो मैले पठाउने त्यहाँ 2-3 त्यहाँबाट कसरी पठाउ गरेर थाहा हुन्छ त भनेर देयर वाज अनदर 100 माइल एउटा थियो एन्ड सी बिकेम आई थिंक सेकेन्ड हाल्यो थियो वन ब्रुटल भयो होला एट दिस पोइन्ट आई डोन्ट केयर अरे हदै एक्चुअली त्यहाँको चेकमा आउँदाखेरि आई मेट तेन्जिङ के अरे फादर त्यहाँतिर भेट्न आइराख्नु हेर्छु आउनु भएको छैन लाइक आ छैन भन्ने पुरा हेर्न आएको थियो उहाँले खरबुजाले खाएर जानुभयो होइन लाइक it wasn't sure that if he had passed or not I guess we said ऊ त गइसक्यो Alright, so pretty much you enjoyed it. You wanted more. You want to do it more. Definitely. Nice. That's nice. Then no, now yes. 100%. Okay. So maybe moving forward to 100K. 100K.
So if तिम्रो त्यो अब लामो छ distance, I think it took you around 23 hours. 23 मा ठ्याक्क 1 मिनट घटाउनु पर्यो 22 hours 59 minutes exact time भन्नु पर्दाखेरि त्यति hours go if you have to share your experiences. yeah Or यस्तो भन्छु नि त. okay so first of all Manjushree को बारेमा चाहिँ like अब MTR को बारेमा चाहिँ I think I also found about it like last year किनभने रनिङमा चाहिँ म ट्रेल रनिङबाटै सुरु भयो क्या मेरो जर्नी चाहिँ अनि अब आई थिङ्क we've all been here होइन अब रनिङमा रमाइलो लाग्न थालेपछि you start looking up different events अनि stuff अनि लास्ट इयरै मन्जुश्री ट्रेल रेसको बारेमा थाहा पाइसकेको थिएँ तर अब थाहा पाएको बेलै त के जोसिम भनेर मन्जुश्री चाहिँ सो म साइन अप चाहिँ गरिनँ सो त्यसरी नै अब योपालि चाहिँ अब मन्जुश्रीको लागि भनेर अब सिधै 100 गरिदिउँ न त भनेर 100 माइल चाहिँ जोसेन म बिकज आई थट 100 माइल वाज अ बिट टु फार सो 100 किलोमिटर्सको लागि भनेर जोसेँ अनि एक्सपिरियन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब मार्च 14th फ्राइडे 8 PM होइन 7 बजे डिनर खायौँ 8 बजे वी स्टार्ट अफमा त अब एकदम एनर्जी के सबजना अनि आई थिङ्क जित्ने मान्छेहरूलाई हामीले स्टार्ट लाइनमा मात्रै देख्यौँ त्यसपछि मैले फिनिश लाइनमा देखेँ I finished it with सिधैमा त फिनिश लाइन क्या त्यो हो क्या मेन कुरा अनि या सो स्टार्ट लाइनमा लाइक एभ्रिथिङ वाज सुपर एनर्जेटिक as I mentioned earlier निशान्त दाइ र म like I think we were together up to डल्लु that's all. डल्लुसम्म सँगै थियौँ फर्स्टमा 30 kilometers was pretty good I mean हुन्छ नि पेस राम्रै थियो we were power hiking up the inclines flatter downhillमा कुदिरहेको थियौँ पेस was really good but 30 kilometer markमा रानीकोट पुग्यौँ रानीकोटबाट I still remember रानीकोटबाट ठ्याक्क त्यो लाखुरीसम्म जाने बाटो we were on our way to Thapakharka अनि यत्रो ठुलो जिप ट्र्याक छ the moonlight is right there like रातिको I think 1:30 बजिरहेको थियो होला I think it was around 2. Yeah, around 2 भइरहेको थियो अनि I still remember दाइले भन्नुभयो कि मेरो मात्रै हेडल्याम्प खुल्लै थियो दाइको बन्द थियो अनि दाइले ब्रो यो बाटोमा त बत्ती निभाए हुन्छ मुनलाइटले दामी देख्छ बाटो हामीले निभायो ल ठिक छ भनेर मैले निभायो भने कस्तो राम्रो देखिरहेको थियो बाटो हुन्छ नि अनि it was like manageable क्या कुद्न मिलिरहेको थियो कुदिरहेको थियौँ all of a sudden एउटा टर्नमा हेर्छु I think there were like 3 locals which I thought they were locals पुरा आगो बालिरहेछ है आगो बालेर पुरा हल्ला गरिरहेछ अनि म त बाहिर चाहिँ मैले निशान्त दाइलाई सोधेँ के गरेर है भनेर सोधेँ तर भित्रभित्र म डराइरहेको छु कि किनभने आधा रात छ अब आगो बालिरहेछ जे पनि हुनसक्छ नि त अनि all of a sudden they see us अनि उनीहरू हामीतिर कुदेर आयो अनि आई नोटिस लाइक मैले अघि भने लाइक लोकल्स भन्न थालेको तर लाइक दे ह्याड देयर हेडल्याम्प्स अन दे ह्याड पोल्स एज वेल दे वर एक्चुअली लाइक 100 किलोमिटरकै रनर्स रहेछ क्या अनि दे कम टु अस अनि what they say is दाइहरू यहाँबाट त ग्रुपमै जानुपर्छ है त्यही अगाडि चितुवा भेटिरहेको छ क्या चितुवा त्यही अगाडि छ भनेर भन्यो क्या मैले त फर्स्टमा त when I first heard that at first like I thought okay हुन्छ नि सबजना थाकिरहेछ बाटोको कुकुरलाई देखेर उनीहरूले कुकुरलाई चितुवा भन्ठाने होला भन्ठाने है अनि ल जाउँ न त गएर हेरौँ भनेर अब हामी सबजना ग्रुपमा गयौँ आई थिङ्क उनीहरूको सबजनाको फ्ल्यास लाइट लाइक अनै थियो हाम्रो त अझै बन्दै थियो अझै अनि उनीहरूले हेर्दा यसरी मैले पनि आफ्नो फ्ल्यास लाइट खोलेँ इट रियली वाज के हुन्छ नि लाइक इट वाजन अ स्ट्रिट डग दे वर लाइङ इट रियली वाज हुन्छ नि एउटा चितुवै थियो क्या किनभने आई नो हुन्छ नि लाइक स्ट्रिट डग त्यत्रो साइज त हुनै सक्दैन है त्यत्रो साइज चितुवा त स्ट्रिट डग त हुनै सक्दैन भनेर थाहा पायो अनि त्यहाँबाट चाहिँ आई थिङ्क इट टुक अस लाइक 10 minutes 15 minutes जति हामी त्यही बस्यौँ होला लाइक हामी लिटरली लाइक ढुङ्गा लाइक हुन्छ नि हामी भगाउनु खोजिरहेको थियौँ हुन्छ उसलाई हाने जस्तो गरेर अनि हल्ला गर्दै हामी आई स्टिल रिमेम्बर मी सेङ हुन्छ नि गाउँलेहरूले थर्काउँछ हामीलाई यो पाराले त भनेर किनभने 1:30-2 बजीतिर हल्ला गर्दै गयौँ त्यहाँबाट हामी आई थिङ्क 15-20 minutes जतिमा त्यहाँबाट वी वर सक्सेसफुल चितुवालाई भगायौँ हामीले त्यहाँबाट छिटो गयौँ हामी Was it like just stationary? Yeah, it was just sitting there हुन्छ नि उनीहरूको लागि चाहिँ they were coming towards them. अनि सो हामी कट्यौँ अनि लाइक I think you called a lot of people पछाडि तपाईँसँग परेको थियो है I think you called them to let them know okay यो ठाउँमा चाहिँ हामीले चितुवा भेट्यौँ है भनेर त्यहाँबाट चाहिँ अनि we decided ग्रुपमै लाइक उहाँ 3 जनासँगै लाइक त्यहाँबाट चाहिँ हामी सँगै जाउँ न त ग्रुपमा यो बाटो चाहिँ सँगै जानुपर्छ भनेर भन्यौँ
छप खर्क पुग्यौँ छप खर्कमा हामी एकछिन बस्यौँ त्यहाँ अब ड्रप ब्याग हुनुपर्ने थियो ड्रप दे गेभ अस डिफ्रेन्ट ड्रप ब्याग्स मेरो चाहिँ स्ट्राटेजी के थियो रेसको स्ट्राटेजी भने किनभने छप खर्कपछि त फुलचोकी चढ्नुपर्छ विच इज लाइक द हाइएस्ट पोइन्ट सबसे लामो क्लाइम्ब हो त्यहाँ चाहिँ म पोल्स राख्छु मेरो ड्रप ब्यागमा पोल्स राख्छु त्यहाँबाट पोल युज गर्दै जान्छु भनेर सोचेको थिएँ अनफर्चुनेटली मेरो ड्रप ब्यागै आएन रहेछ क्या त्यहाँ अनि लाइक यु त्यहाँ एकछिन म फ्रस्ट्रेसन भएर बसिरहेको आई थिङ्क यु सी इन माई फेस त्यतिखेर मेरो फेसमा देखिरहेको थियो हुन्छ नि खाना त्यहीँ छ तर खानै मन लागिरहेको छैन है किनभने लाइक अब फिल त गर्नु पऱ्यो नि है अन्त त्यही पनि अब खायौँ आई थिङ्क त्यहाँ 30 मिनट्स 45 मिनट्स बस्यौँ अनि त्यहाँबाट हामी निस्क्यौँ अनि हामी त्यहाँ स्ट्राटेजी वाज अल हामी थ्रु आउट द टाइम होइन त्यहाँ पोल छ मेरो लाइक म त्यही भन्दै गइरहेको पोल छ फुलचोकी त पुरै पोल यस्तो गर्दै जानुपर्छ भनेर भन्नु थियौँ लाइक यु आई फाउन्ड लाइक 2 लट्ठिज फुलचोकीमा नेचर केम टु सेभ अस है फुलचोकीमा लाइक लट्ठी पायौँ हामी लाइक अनि मैले त्यही लट्ठीकै सहाराले आई थिङ्क म कहाँसम्म पुग्यो डल्लु नपुग्दैसम्म मैले त्यो लट्ठीले बाँचे हो जस्तो लाग्छ अनि सो या फुलचोकी पुग्यौँ फुलचोकीबाट पुरै डाउन आई थिङ्क लाइक त्यो चितुवा भेटेदेखि त आई थिङ्क डल्लुसम्म हाम्रो पेस त आई थिङ्क फर्स्टको 30 किलोमिटर्स भन्दा निकै स्लो थियो वी वर वकिङ मेजोरिटी अफ द टाइम्स अनि सो डल्लु पुग्यौँ डल्लुमा पनि सेकेन्ड ब्याक ड्रप हुनुपर्ने त्यो पनि छ There I could see is total. त्यहाँ त झन् डिसपोइन्टमेन्ट थियो क्या होइन त्यहाँ त झन् डिसपोइन्टेडै थिएँ अनि किनभने मेरो स्ट्राटेजी वाज लाइक अब जुत्ताहरू फेर्छु अलिकति फ्रेस लुगा लाएर हुन्छ नि फिनिस लाइनमा अलिकति फ्रेस लुगामा सताउँ न किनभने आई नो माई फ्यामिली इज गर्न बी देयर भिडियोहरू खिच्छ अलिकति फ्रेस लुगामा अपियर हुँ भनेर हुन्थ्यो तर अगेन लाइक ड्रप ब्याक थिएन ड्रप ब्याक पछि अनि नभएपछि लाइक आई थिङ्क यू स्टेड देयर फर लाइक अनदर आई डोन्ट नो हाउ मेनी मिनट्स Like 1 hour, 1.5 आई थिङ्क फर 1 आवर म चाहिँ त्यहाँ फ्युल गरेर म चाहिँ गइहालेँ किनभने लाइक अब त्यो आई वान्टेड टु लाइक किप अन मुभिङ क्या किनभने बडी कुल डाउन भएपछि फेरि जान अल्छी लाग्छ नि त अनि सो या डल्लुबाट मलाई चाहिँ त्यो पार्ट चाहिँ तिम्रो ड्रप ब्याग नभयो मलाई किन लाइक द्याट वाज लाइक ब्लेसिङ इन डिस्गाइज ठ्याक्क द्याट वाज द चेन्ज पोइन्ट क्या उसको रोक्यो होइन उसलाई एकदम फ्रस्ट्रेट भयो अब यहाँ बस्नुभन्दा म जान्छु मलाई बसेँ क्या अनि आई थिङ्क मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो हुनसक्छ या एक्ज्याक्टली धेरै बसेन नि यो लाइक 10-15 मिनट्स आई थिङ्क त्यो रेसभरिमा लाइक त्यही एउटा मात्र पोइन्ट चाहिँ अलिकति मलाई दुःख लागिरहेको थियो क्या नभए ओभरअल त लाइक यु सेड लाइक फुड वाज ग्रेट हुन्छ नि आई डोन्ट थिङ्क आई एभर लाइक हुन्छ इन्जोयड कोक सो मच I don't think I've ever enjoyed the soda crackers that much in my life, होइन अनि so anyways like I moved on from Dollu चितलाङको बारेमा like the funny thing about चितलाङ like म हुन्छ नि I was really curious के चितलाङ पुग्दाखेरि हुन्छ नि अब जित्ने मान्छे कति अगाडि पुगेछ त चितलाङ भनेर मैले सोधेँ कि त्यहाँको मान्छेलाई नम्बरसम्म while I was eating my watermelons दाइ हाम्रो जित्ने मान्छे चाहिँ कति बजी पुगेछ त भनेर आई थिङ्क त्यो म पुग्दाखेरि 11:30 11:30 12 बजिरहेको थियो होला I'm not sure this is बिहान this is I think next day को like बिहान अनि भने क्या मलाई ए ब्रो जित्ने मान्छे त बिहान 6:50 मै पुग्यो 11:30 बजिरहेको छ क्या टाइम होइन विनिङ आवर वाज 13 hours 30 minutes which makes sense अनि अब म आई वाज टु स्टन टु स्पिक होइन है भनेर अनि ओके ल ठिक छ म पनि जान्छु भनेर मैले आई रिफिल्ड एभ्रिथिङ मेरो हाइड्रेसन फ्लास्कहरू सब भरेर म छिटो गएँ त्यहाँबाट उकालो सुरु भयो आई थिङ्क त्यहाँबाट चम्पादेवीको उकालो सुरु भयो चम्पादेवीको उकालोबाट चन्द्रगिरीबाट देन कम्स द नागढुङ्गाको ब्रुटल डाउन हिल द्याट इज वेयर लाइक आई थिङ्क मेरो निज स्टार्टेड फिलिङ इट क्या ओके युआर डुइङ द 100K भनेर मलाई भन्दै थियो क्या किनभने सुरुको लाइक आई थिङ्क 7 किलोमिटर डाउन हिल थियो अनि फर्स्ट किलोमिटर लाइक आई फिलिङ इट क्या हुन्छ नि ठिक छ नि आई फिलिङ द एनर्जी राम्रै फिल भइरहेछ ल ठिक छ गयो सेकेन्ड किलोमिटर इन थर्ड किलोमिटर इन फोर्थ किलोमिटरमा आई स्टार्ट फिलिङ पेन इन माई निज के अनि वाट मेड इट वर्स वाज ट्रेलबाट फेरि त्यो ढलानवाला भर्याङ आयो क्या होइन त्यो अब ट्रेलमा त त्यसै दुख्छ ढलानवाला भर्याङमा त झन् दुख्छ नि त अनि अगेन लाइक त्यो अघि भने नि त्यो रेलिङ क्रस गर्नेवाला त्योवाला पार्ट पुग्यो अगेन फाइनली द डाउन हिल सक्यो त्यसपछि कालु पाण्डेको आई थिङ्क अपहिल सुरु भयो त्यो अपहिलमा आई स्टिल रिमेम्बर आई गेट अ कल फ्रम माई ड्याड हुन्छ नि कहाँ पुगिस् तेरो लाइभ लोकेसन सेयर गर भनेर मलाई भन्यो क्या अनि अपहिल हुन्छ नि हिँड्दै लाइक आई स्टिल डेटा अन गरेर म लाइभ लोकेसन सेयर गरिरहेको छु क्या मेरो अनि आइ एम टेक्स्टिङ माई सिस्टर हुन्छ नि ओके यति बाँकी छ यतिमा पुग्नु पर्ने हो भनेर अनि लास्टको लाइक अब इचङको पुग्नु अगाडि त्यो फाइनल क्लाइममा चाहिँ आई न्यू होइन लाइक
my family is there. It's all done a video photo खिचिरहेछ. I have to look good for the video भनेर लास्टमा I think 150 meters चाहिँ मैले पुरै स्प्रिन्ट गरेँ कि I sprinted के त्यो भिडियोमा गए जान्छ भनेर मैले दाइलाई पनि भनेको थिएँ अरू जुनसुकै उकालोमा बरु हिँडौँला लास्टको लास्टमा चाहिँ स्प्रिन्ट हानेरै सघाउँछ दाइ त्यो उकालो भनेर भनेको थिएँ अनि सो या ओभरअलमा लाइक एभ्रिथिङ फेल गुड त्यही त नाकढुङ्गाको बेला चाहिँ मेरो खुट्टा एकदमै दुख्यो अनि आई स्टिल हेभ त्यो हुन्छ नि त्यसको इफेक्ट्स अहिले पनि फिल भइरहेछ त्यही भएर लाइक आइम गोइङ टु फिजियोथेरापी अनि स्ट्रेन्थ कन्डिसनिङ सेसन्सहरू पनि गरिरहेको छु अहिले चाहिँ अनि या द ओभरअल एक्सपिरियन्स वाज गुड बिकज यु जस्ट मेन्सन त्यो कालबाँडेको डाँडामा ठ्याक्कै याद लाइक हि ह्याड त्यही बुवाको फोन आयो उसको लाइभ लोकेसन म चाहिँ टपमा पुगेँ होइन आई वाज लुकिङ मिजरेबल मैले आइम प्रिटी स्योर म एकदमै मुख छाडेर हिँडेको थिएँ सो एभ्री वान इज लुकिङ एट दिस रियली मिजरेबल पर्सन दुइटा लट्ठी छ हातमा होइन म टपमा पुगेपछि चारजना मान्छे चाहिँ चारजना ग्रुप अफ गर्ल्स हुनुहुन्थ्यो उहाँले मलाई हेरेर दाइ फोटो खिचिदिनु भनेर So at that point I was like, मेरो दुइटा लट्ठी छ यार I look like the guy who would steal your phones and run away. तर मैले फोटो खिचेँ because professional. अनि त्यसपछि चाहिँ लाइक आज चाहिँ धेरै कुरा टेस्ट हुन्छ होला जस्तो लाग्छ I remember being slightly pissed off and running and thinking that होइन ट्रमा भएको मान्छेहरूले रनिङ लिन्छ तर मेरो यति ट्रमा पनि छ त्यो नाकढुङ्गाको ओह्रालो छ नि त्यहाँ मेरो लाइक कसरी यो लाइक पढी त्यो बेला म ब्रुटल आउट भइसकेको थिएँ पुरै थाहा छ नि त थाहा छ क्या अब ओह्रालो आउँदैछ भनेर स्टार्ट हुने बेलामा त्यो अर्को एउटा भाइ र त्यो युट्युबमा एउटा द गाई लाइक पुरै आँसु पुरै बारुवाले यत्रो ऊ र म सँगै थियो क्या अहिले त्यस्तो देखा त उसको एलर्जी भएर लाइक फेरि लाइक नट इभन टुवर्ड्स द एन्ड अफ द रेस क्या हुन्छ नि त्यो साङ्गा नपुग्दै क्या सो द्याट वाज लाइक 20-25 किलोमिटर्स इन त्यतिखेर यत्रो क्या जस ऊ र म सँगै थियो क्या लाग्छ ओके That person finished? सफा गरेर ठिक भयो अहिले ठ्याक्कै त्यहाँ बसेँ होइन आनन्दसित अब एकछिन हेर ब्रो वाइलो त्यो थाहा थियो क्या नाकढुङ्गा पुरिरहेको थियो क्या त्यो ओह्रालो त्यहाँ उरो एकछिन बसौँ होइन अब वाइल्ड ओह्रालो छ मजाले जम्प भयो पुरै अनि हल्का स्टार्ट गरेको थिएँ ठ्याक्कै त्यो बेलामा पानी पर्न स्टार्ट गरेको थिएँ एउटा एकैचोटि भर पानी पर्न थाल्थ्यो क्या त्यहाँदेखि मैले डल्लुमा चाहिँ मैले मेरो ज्याकेट होइन सबै कुरा छोडिदिएको थिएँ कि म बोक्दिनँ भन्यो त्यो बेलामा मैले के पनि थिएन क्या मसँग अनि पानी पऱ्यो भिज्छ भनेर त्यहाँदेखि आई हेड टु लाइक लिटरली स्प्रिन्ट डाउन सो लाइक द अपसाइड भनेको अघि ब्लेसिङ इन डिस्गाइज होइन यदि त्यो नभइदियो भने म त्यति स्पिडमा जाँदैछु त्यसले गर्दा एड्रेनालिन रस भएर म कहाँ पुग्दै हो कि चाँडो गएको न म आउट भइसकेको थिएँ कि बट आई थिङ्क वान थिङ द्याट आई लर्न लाइक फ्रम दिस ट्रेल इज लाइक द ब्लेसिङ अलवेज कम्स इन डिस्गाइज होइन त्यो थाहा हुँदैन त्यो यस्तो ब्रुटल भइहाल्छ तर आई थिङ्क यस्तो लुक ब्याक गर त्यसरी तिम्रो त्यो जुन स्टिक होइन अब आई स्टिल रिमेम्बर तिमी र म यसरी हेरेर युजलाई पुरा फ्रस्ट्रेटेड भनेर बसिहाल्यो अनि यु टेक टुक अफ त्यसले गर्दा आई थिङ्क यु लाइक रिली मजाले अगाडि गर्थ्यो अहिले आएर लाइक आई थिङ्क आई क्यान लुक एट इट एज अ ब्लेसिङ त्यतिखेर त फ्रस्ट्रेसन लेभलै थियो त्यो त त्यो तिम्रो त स्याड भएको थियो तर तिम्रो त्यो लट्ठी थियो नि लट्ठी थियो बेटर देन पोल जस्तो लाग्यो एकैचोटि हिँडिरहेको थियो होइन उसको ठ्याक्क पछाडि हिँड्यो कि इट वाज लाइक टक्क उसको साइजलाई मिलेको ठ्याक्क होइन पुरै चढिरहेको ट्याक्क देखेर स्याडली लाइक आई ह्याड टु लिभ इट एट डल्लु नपुग्दै किनभने त्यो ओह्रालोमा कुद्दै त्यो अब इम्प्याक्टले भाँच्यो कि एउटा भाँच्यो ठिकै छ अर्को युज गर्छ अर्को पनि भाँच्यो कि अनि त्यसपछि आई लेफ्ट इट डल्लु नपुग्दै सो नेक्स्ट थिङ लाइक एउटा एक्सपिरियन्स लाइक होइन बिफोर द इभेन्ट बिफोर इट स्टार्टेड र आफ्टर यु कम्पिटेड होइन सो त्यो बेलाको लाइक वाट वाज द तिमीलाई वाट वर यु फिलिङ बिफोर त्यो रेस स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि हाउ आर यु फिलिङ फिलमा फोकस गर्ने सो हाम्रो रेस लाइक 9मा थियो नि त आई बिहामा आराम टेकिङ ट्याक ब्याप गर्छु भनेर तर मेरो प्लाक्कै कुट्यो अनि एकछिन चाहिँ अलिकति ल के गर्ने भएको थियो बट 10 हो बिचमा देयर इज अ वाटर पोइन्ट चल्छ माई गोल वाज आई एम गोना ह्याभ फन 10 किलोमिटर्स त हाइक गर्दा पनि लाइक हिँडिरहेको हुन्छ नि त सो त्यही हिसाबले बट या अगाडि पनि त्यही हो द एनर्जी फ्रम द टिम एन्ड एभ्री इज रनिङ एभ्रिथिङ वाज लाइक सुपर फन पछि लाइक त्यो ब्रिफिङहरू हुँदाखेरि चाहिँ एकछिन आई वाज लाइक
तर त्यही त कुद्ने हो त्यो भएको थियो एकछिन but yeah super fun at the end of it I think I ended it to finish line cross गरिसकेपछि चाहिँ I was like I could actually do more I can push myself भन्ने चाहिँ भएको थियो definitely great introduction to trail running Okay. I think and I want to do it more that's what I end on Okay. So maybe 30मा कस्तो थियो? त्यही ओपनिङमा त आई थिङ्क एभ्री वान वाज भेरी एक्साइटेड अनि लाइक 30 गर्दाखेरि चाहिँ इट वाज एभ्री वान हु न्यू लाइक 50 बढी छ तर त्यो गर्नुको लागि चाहिँ हामीले यो गर्छौँ सो द एनर्जी वाज रियली हाई इभन आफ्टर आई गट स्टक इन द स्पाइडरम्यान टोजहरू एन्डिङतिरमा चाहिँ आई गेस त्यो फर्स्ट एन्डिङतिर आउँदाखेरि त्यो 100 मिटर or समथिङ भन्दाखेरि आई वाज रियली टायर्ड होइन अनि त्यो बेलासम्म त मैले लट्ठी पनि फालिसकेको थिएँ होइन बिकज फोटोमा त आउनु भएन नि त लट्ठी बोकेर तर त्यहाँतिर आउँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्क त्यो 100 मिटर त्यो देख्दाखेरि यु आर लाइङ दिस इज नट ट्रु यो फेरि एउटा उकालो आउँछ जस्तो लागेको थियो मलाई सो आयो उकालो तर त्यहाँतिर त्यही आई थिङ्क जुलियाना मेन्सन डेट अघि नै त्यो पुरा घन्टीहरू बजाइरहेको थियो नि त होइन सो त्यो हेर्ने बित्तिकै नै चाहिँ इट वाज रियली रमाइलो प्लस अ ब्रदर आई नो लाइक भिडियो फोटो गर्ने लाइक हि वाज कभरिङ त्यो एमटिआर क्या एन्ड आई डिन्ट नो द्याट उसले देखेर पनि एकदमै खुसी लाग्यो भन्यो भने अनि त्यसपछि भात खाँदै बट लाइक द त्यहाँ द मोमेन्ट यु रिच द फिनिस लाइन यु डोन्ट फिल टायर्ड यु डोन्ट फिल लाइक हुन्छ नि कति रिसाउँदै गइरहेको हुन्छ अब त म घट्दै गर्दै म दौडदै जाँदा त्यहाँ पुग्दा चाहिँ यु रियली फिल इट वाज अल योर्स त्यो चाहिँ हो 100 again. Okay, before we talk about the ending, त्यो सुरु हुनु अगाडि त कस्तो भयो अरे त्यो द प्लेस हो लाइक त्यो हामीले हातमा लगाउने चिया दियो त्यहाँ सबै ब्रिफिङ दिइरहेको टाइम कस्तो थियो To be honest, like starting line was जब हामी पुग्यौँ नि when the countdown began त्यतिखेर बल्ल मलाई हिट भयो क्या I'm about to do 100K भनेर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ it just felt like हुन्छ नि अब हुन्छ नि I'm going for a normal trail run वाला feel भइरहेको थियो the only thing that got me excited was like it was my first ever time like राति कुदिरहेको छु क्या म हुन्छ नि राति कुदेकै छैन अहिलेसम्म अनि द्याट वाज माई फर्स्ट एक्सपिरियन्स सो आई थिङ्क नर्भसनेस पनि थियो अलिअलि देन त्यो स्टार्ट लाइन पुग्दाखेरि ओके के गर्नुला होला हुन्छ नि 100 किलोमिटर कुद्न लाग्छ जिन्दगीमा होइन फर्स्ट टाइम 100 किलोमिटर कुद्न लाग्छ एम आई प्रिपेयर्ड फर दिस हुन्छ नि अब यु नेभर नो इट्स 100 किलोमिटर्स अनि आई थिङ्क डिनर टाइममा पनि अब म आई वाज स्क्यानिङ द इन्भाइरोमेन्ट के हुन्छ नि सबको फेसेसहरू हेर्दै थिएँ यु ह्याड द प्रोज ओभर देयर उनीहरू चिलमा हुन्छ नि डिनर खाइरहेछ एकजना ब्रोलाई हामीले आई थिङ्क तपाईँले देख्नुभयो कि भन्नु मैले यति खाना खाएको देखेको थिएँ कि 1 घन्टामा कुद्नु छ इफ आई ह्याड द्याट मच फुड एन्ड आई ह्याड टु रन हुन्छ नि म सुत्थेँ होला कि म कुद्नै सक्दैन थिएँ अब दे वर ह्याभिङ यति अनि द प्रोज वर ह्याभिङ फन ओभर देयर हुन्छ नि अनि बिगिनर्स भर्खर फर्स्ट टाइम गरिरहेकोहरू हामी अलिअलि लाइक हाम्रो फेसमा देख्छ अनि ओभरअलमा लाइक बिगिनिङमा स्टार्टिङ बेला वाज त्यो स्टार्ट काउन्टडाउन सुरु भएर 5 4 3 2 1 भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क त्यो अलिअलि हार्ट बिटहरू बढ्न थालेको आई कुड फिल इट क्या अनि अब थ्रु आउट द रेस लाइक अब एक्सपिरियन्स अघि भनिहालेँ एन्डिङ पोइन्टमा चाहिँ आई वुड से आई थिङ्क 2 किलोमिटर्स 3 किलोमिटर्स when I called my dad त्यतिखेरदेखि चाहिँ आएर न अलिकति अर्कै खालको एनर्जी आयो क्या हुन्छ नि आई थिङ्क इट वाज द एड्रेनालिन कि अब चाहिँ ओके फाइनल 3 किलोमिटर्स 4 किलोमिटर्स बाँकी छ अब चाहिँ यो चाहिँ अलिकति स्ट्रङै सघाउँछु भनेर म कुदेँ क्या कन्टिन्युसली आई डोन्ट थिङ्क आई वक्ड लास्टको 3-4 किलोमिटर्समा अनि झन् त्यो अब लास्टको 100 मिटर 200 मिटर लाइक त्यो इचङ्गुबाट ठ्याक्क लेफ्ट टर्न लिएपछि ठ्याक्क यु क्यान सी नि त्यो पाउना हो त्यहाँदेखि आई कुड हियर माई फ्यामिली स्क्रिमिङ क्या मेरो फ्यामिली माई फ्रेन्ड्स स्क्रिमिङ क्या अनि त्यसले झन् मलाई पुस गर्यो कि अनि सो आई फिनिस स्ट्रङ अनि फिनिस लाइन कटेपछि दे गिभ यु द मेडल्स अनि त्यसपछि लाइक युआर ट्राइङ टु हुन्छ नि अब त्यो ग्यादर युर थट्स क्या ओके भर्खर 100 किलोमिटर्स गरेछ भनेर अनि एभ्रिबडी इज कङ्ग्रेचुलेटिङ यु साथीहरू फोटो खिचिरहेछ अनि त्यो एक्साइटमेन्टमा मैले चाहिँ के सोचेँ भने ओके लाइक नागढुङ्गामा यदि मेरो खुट्टा नगएको भए आई कुड हेभ पुस्ड मोर आई कुड हेभ कम्प्लिटेड मच फास्टर भनेर त्यो थटहरू आउनु थाल्यो कि बिस्तारै सकेपछि चाहिँ आई थिङ्क लेटर अन वेन माई बडी कुल डाउन त्यतिखेर चाहिँ बल्ल त्यो रियल हुन्छ नि लोवर ब्याकहरूमा अलिक पेन फिल हुन थाल्ने निजको खुट्टा निजतिरको पेन झन् बल्झिने त्यो सब फिल हुन थाल्यो आई हेभ द बेस्ट स्लिप किनभने लाइक हामी सुतेनौँ होइन हामी थ्रु आउट द रेस सुतेनौँ देयर वर फेसिलिटिज वेयर वी कुड स्लिप तर हामी सुतेनौँ अनि yeah that's how it felt it was good it was a great feeling
त्यो जब मलाई त्यो एन्डिङको पार्ट छ नि होइन सबैजना हुन्छ नि त त्यही आई थिङ्क द्याट मेक्स इट लाइक एकदमै मेमोरेबल एकदमै गुड फिलिङ चाहिँ त्यहाँबाट आउँछ जसलाई चाहिँ त्यो एउटा त घन्टीमा ट्याङ गर्दा सबले बगाएर आउँछ है म त्यहाँ जाने बेला कसलाई हेर्ने होइन त्यस्तो एउटाले मेडल लगाइदिरहेको छ एउटा के थाहा हुँदैन बट त्यो घाइल के होइन आई थिङ्क त्यो चेयर लिडिङ एन्ड सपोर्टिङ सम वान इज लाइक द्याट गिभ सो मच अफ एनर्जी टु अस एन्ड त्यो एन्डिङ चाहिँ जस्तो जे हो नि फिल सो गुड कि जस्तो जे हो भने Alright, so I think everyone had a very good experience. Right? Yeah. Alright, so basically when we are sharing our experience, Manjushree Trail Race MTR, I think a good like shout out and kudos to like the organizers. However they pulled it. Behind the scenes, a little bit they but like there's massive things that going behind the scenes. So as a runner, as a participant, like anything that you felt like for organizers, like कस्तो लाग्यो त्यो इभेन्ट होइन मेबी त्यसको बारेमा यसो अलिकति सेयर गरिदिनु न त I would say they were अब पछाडिको त्यस्तो behind the scenes त्यही थाहा होइन but like a lot of times I didn't get lost because of my watch अनि that's only possible because they had really good GPS files and stuff so त्यो एउटा एकदमै हो मलाई चाहिँ एकदमै यादै भएको चाहिँ even though I got stuck or like अब गाह्रो भएर त्यो ठाउँमा at each checkpoint, everyone was really friendly. Yeah. The गर्न सक्छ ओ दाइ कस्तो आउनु त्यो वाला all of that was really warm and त्यसले गर्दाखेरि नि ओ म त दौड्छु यार भयो त्यसै भयो so like logistics त के हुन्छ anything can always be better but like the overall feel of it was really good. Like as Shashank mentioned, like even 100 kilometer ko kura garदाखेरि I think it's a big deal not to get lost, especially at night session. त्यतिको राम्रो markingहरू थियो क्या trail. हुन्छ नि they had like reflectors, they had like हुन्छ नि all sorts of ribbons and stuff. I think like spray paintहरू पनि गरेको थियो जस्तो लाग्यो कति ठाउँमा. अनि plus they covered it for the entire 100 mile go. Like that's a धेरै time लाग्यो होला के त्यो गर्नलाई. अनि I think Trail Mandu is like they're one of the best I think हुन्छ नि किनभने I wouldn't say मैले हुन्छ नि एकदम धेरै ट्रेल इभेन्ट्सहरूमा भाग लिएको छु त भनेको छैन तर जतिवटामा पनि भाग लिएको छु ट्रेल मान्डु अर्गनाइजर हुँदा चाहिँ I've had like एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स है ट्रेल मान्डु सो बिग कुडोज टु देम अनि Well, अलिकति behind the scenes पनि थाहा छ because I've been involved from the partner side as well but just knowing that like Tenzing said like 100 mile more than 100 kilometers and so each category ko needs cater garden is not easy. And their Trail Mandu core team is a very small team. And they work on it for months. They're after trail runners and I think that shows. When you are a runner yourself and organize an event, you know what's needed. You know kun point ma ke chahincha and everything. Arko कुरा चाहिँ like when we look at it from a behind the scenes angle and as like having been a partner as well, each checkpoint whatever was needed was there. In addition to there were like feminine hygiene products for the women running like if they needed it and stuff like that. So all of that was well equipped. Every like medical all of that information was in one document that was provided to runners before Nita. So just even reading through that document, I was like, wow, these guys know their shit. And there is a whole page in that document that says safety for women and minority like runners. And there's an actual guidance of if you are overtaking a woman runner, like be careful of this and for women, yada yada, which I've never seen in any race before. So like I was just like, that actually makes me, as a woman who wants to run, feel like I can do this because like they got my back one. I can't imagine running at night and like I think just even reading through the details in that document was so like made me feel super secure. And I'm sure like those who did the other distances spent day back too. So त्यो कुरा भयो अनि अर्को चाहिँ because you guys did like a longer distance, maybe you didn't witness this, but they were very inclusive in the community that ran as well. Okay? So एउटा चाहिँ Down syndrome को बच्चाहरूलाई पनि 3 kilometers गराएको छैन अनि I think like that is the magic of running and community. चाहिँ त्यति बेलै witness गरे मैले ठ्याक्क finish गरेर खानासाना खाँदै उनीहरूको start भइरहेको छु. It was literally like imagine these young kids who have Down syndrome. They're running a 3 kilometer trail race.
अनि उनीहरूसँग लाइक पेसेसहरू पनि कुदिरहेको छ एन्ड देयर लाइक फिनिसिङ एन्ड एभ्रिवान्स लाइक डान्सिङ एन्ड एभ्रिथिङ होइन सो देयर रियली भेरी मच लाइक कम्युनिटी ड्रिभन which is एकदमै important when it comes to running जस्तो लाग्छ मलाई so all of those things I think Jimmy and his team has done an incredible job on all the way from like the tech ko kuraharu they're very adaptable pani so a lot of the international runners your family was there to like support and track and everything international runners ko त्यो GPS पनि बिचमा अलिकति इश्यूज भएर यसो कि फर देम टु ट्र्याक इट अनलाइन सो दे वर लाइभ पोस्टिङ फेसबुकमा ल त्यो मान्छेले यो चेक पोइन्ट गर्यो है भनेर पोस्ट गरिरहेको थियो कि सो द्याट वे लाइक फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड्स कुड किप ट्र्याक अफ देयर रनर्सहरू होइन सो अगेन लाइक अगेन एडेड टु द्याट पनि लाइक इन्टरनेसनल कम्युनिटी पनि केम टुगेदर फर इट एन्ड दिस इज आई थिङ्क वान अफ द क्वालिफायर्स फर एसिया ट्रेल मास्टर along with Jumla, the only two races in Nepal. And त्यो पनि last year आएको हो कि Manjushree Trail Race मा चाहिँ. So for those who actually want to do it as like a pro athlete and stuff like that, I think they're doing an incredible job. Okay. I just wanted to touch upon like the magic of the running community. I don't know if you guys saw this. हाम्रो 100 किलोमिटर क्याटेगोरीको थर्ड आउनेको एउटा भिडियो हालेको थियो Manjushree Trail Raceको इन्स्टाग्राम पेजमा. He crossed the finish line and Jimmy hugs him. Jimmy le hug गर्दाखेरि you can literally see him crying. हुन्छ नि like कस्तो त्यो रेस कस्तो ठुलो deal होला त उसको लागि just to be crying हुन्छ नि अनि that's the magic के हुन्छ नि as you mentioned हुन्छ नि running community को अनि चाहिँ support के अनि it's a big thing हैन अनि that's something that I just wanted to point out. I thought it was really beautiful when I saw that हुन्छ नि किनभने obviously I didn't cry but I could feel his emotions के हुन्छ नि के भइरहेको होला उलाई भनेर yeah So, like as a hobby runner भनौँ न होइन to witness like athletes crossing the finish line like मैले चाहिँ ठ्याक्क त्यो 100 किलोमिटर्सको फिनिस जसले गर्नु भएको थियो हामी सब यतिकै चिल गरेर बेला भनिसक्यो we'll finish the 100K and we could like witness that and I was like whoa त्यो I don't care if I don't meet like famous actors or whatever but I've met like a pro athlete like that who's done like 100 kilometers like he finished like when he finished it was just like nothing gear check all of that and I'm like bro you just ran 100 you don't look like you just ran on it in 13 hours in 13 hours and it puts in perspective like what a human body is capable of stuff and again like 10K I just wanted to So I think inclusivity is one thing that we like everywhere felt. for sure Yeah, for like different disabled people, national, international, hobby runners. Alright, so just to wrap up, last question like is, although I'm just so well seasoned runners though, but someone who is like recently coming into running, and anything that you want to say, any message or any tips and tricks, anything that you want to share. चाहिँ ट्रेल रनिङ चाहिँ धेरैजना मान्छेहरू डराउँछ जस्तो लाग्छ ट्रेल रनिङ भन्ने बित्तिकै हुन्छ नि ओफो अब किनभने वी सी इट अल ओभर इन्स्टाग्राम नि त कस्तो कस्तो ठाउँमा लडिरहेको हुन्छ भिडियोहरू त धेरै देख्छौँ नि त अनि त्यसले गर्दा पनि आई थिङ्क ट्रेल रनिङ भनेर आई थिङ्क त्यो एउटा एकदम च्यालेन्जिङ हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट छ बट इट अल डिपेन्ड्स के कस्तो खालको लाइक ट्रेल्समा गइरहेको हो भनेर बिकज दे आर इजी ट्रेल्स नि त यु क्यान स्टार्ट अफ विथ इजी ट्रेल्स you don't have to do like 10-15 kilometers सुरुमा you can start off with 5-6 kilometers अनि I think एउटा like for a beginner it's like a hike गएको जस्तै हो the only difference is you're running on the downhill अनि flat section क्या uphill अब मात्र power hike गर्ने हो you're not pros नि त हैन प्रोजहरू पो अब उकालोमा पनि अब if they have to they will walk तर for the majority of the uphills they will be running we're not pros हैन so हाम्रो लागि त त्यो एउटा हाइक जस्तो नै हो अनि you get to enjoy the nature हैन नेचरसँग लाइक कनेक्ट हुने चान्स पायो रोडमा चाहिँ मलाई पर्सनली कस्तो I personally prefer like trail running over road running even though अहिले चाहिँ म रोड रनिङमै बढी फोकस गरिरहेको छु तर I personally prefer trail running over road running किनभने मलाई एकदम पिसफुल लाग्छ I get to connect with nature अनि ओभरअल फिटनेसको बारेमा नि कुरा गर्नु पर्दा लाइक it keeps you active क्या एउटा एकदम रमाइलो तरिकाले एक्टिभ राख्छ क्या अनि it gives you an active lifestyle अनि you get to visit new places. I personally have gone to a lot of different places like trail running होस् कि mountain biking गरेर होस् कि I've been to places where म बाइक लिएर पनि पुगेको छैन क्या अहिलेसम्म अनि ट्रेल रनिङले चाहिँ त्यो गराउँछ क्या नट जस्ट ट्रेल रनिङले नै त्यस्तो गराउँछ कि
That's my point. That's my tip. So, trail running देखि नडराउनु भन्छु म मान्छे. Overall running देखि नै नडराउनु के. You can always go at your own pace. I think एउटा प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ भने we tend to compare ourselves to others के. Especially pros हरुको टाइम देख्छ नि त. अब मैले पनि I've done that के यो 100k को बेलै. मैले 22 hours यतिमा गरेँ, प्रोले जित्नेले 13 hours मा गर्यो. त्यो डिफरेन्स हामी हेर्दै बस्छौँ, but he's been training his whole life के त्यसको लागि. हामी त अब भर्खर गरेर हो. So obviously the difference त हुन्छ नि त. So don't compare yourself with anybody else. It's a challenge with yourself. आफ्नो personal milestones accomplish गर्दै जाने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. I would say because a lot of people are coming into running, try to be consistent wala ho. And like by consistent, I don't mean do 5k every day or something like that. Just putting your shoes on is also running sometimes. And so like मैले धेरैजना चाहिँ स्टार्ट गरेँ हो तपाईँ त 5 किलोमिटर हुन्छ 10 किलोमिटर हुन्छ म त सक्दिनँ होला भन्दाखेरि लाइक आई वाज नट एबल टु डु 5k बिहानै नै उठ्ने बित्तिकै. सो मेन कुरा चाहिँ कन्सिस्टेन्सी नै हो. सो लाइक अनि त्यही लाइक द थिङ सर डोन्ट कम्पेयर योर सेल्फ टु अदर्स. जस्ट द फ्याक्ट द्याट युआर रनिङ फर अ लिटल बिट मात्र भयो भने ओर इभन वाकिङ फर अ लिटल बिट द्याट एड्स अप नै हो. मेन थिङ इज बिङ कन्सिस्टेन्ट. अनि या आई मिन I don't have a preference, road host ki trail host, because both of them are suffering in a way, but it's rewarding suffering. I think trail गर्यो भने चाहिँ you get to एकदमै एउटा हाइटमा गएपछि कस्तो राम्रो छ है नेपाल त्यस्तो लाग्छ क्या. So like you get to connect with nature. If you're doing it on road and stuff, you basically get to connect with yourself. So in any time it's going to be rewarding. So don't be afraid of, don't go with म 10 किलोमिटर गर्छु म 50 किलोमिटर गर्छु. Just go with the idea of I'm just going to go out and have fun. Recently I've been getting a lot of messages from people who want to start running and like तपाईले यति कुद्नुहुन्छ, like how do you do it भन्ने खाली. It's very simple, just like say if you can walk any distance for an hour, you can run that distance पनि. When if you're starting, you don't have to absolutely run for that whole 60 minutes. Even if you run for 30 seconds and then you walk and then you run, so consistently गरिराख्यो भने चाहिँ बिस्तारै build गर्ने हैन. I also say this to everyone that सबैको starting line नै different हुन्छ हैन. For someone like me, I usually have a desk job or like I'm outdoorहरुमा भए पनि walking hiking हरु त भइ नै रहेको हुन्छ. But my body and my capacity is not the same as like another person. So तिम्रो starting line नै फरक छ भने त it's not worth comparing with someone who's has trained all your life. So yeah, I think it's just like if you can walk, you can run. कति गर्ने भन्ने कुरा कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ consistently हुन्छ. And I do encourage like first time runners to join a community. Like I love that there are so many run clubs in Kathmandu अहिले. You can choose whichever is like which day, which place works best for you. But as much as Instagram it might look intimidating, it's not. When you come to a run community, I think that's the most accepting and the mostly about you IT 100 ma aunदाखेरि पनि I'm usually the one who finishes last. I'm always at the end, but I don't really care because for me, like you said, putting on the shoes and getting out of bed is already a win that day. So it's small wins, be consistent, walk, run, mix गर्ने बिस्तारै build गर्दै जाने भन्ने हो. Yeah, I think everyone should at least try it once. Try running once. So I think for all the people who wants to start, मजा के भन्छ एकचोटि सुरु मात्र गर, then everything will come into place. धेरै सोच्नै पर्दैन, एकचोटि दौड. I think that's the start. Everything will come into place. I think these days, especially with a lot of social media being focused around like running, people complicate it like it's the shoes science, it's the watch science, youth science, beyond Strava, yada. Like don't think of any of that. Okay? Just focus on the movement, focus on your breath, and that's all that matters. Baki all of this, obviously like running gear le complement korcha, watch data all of that comes much later. Okay? If you're in the starting phase, just focus on the movement, focus on your breath. Everything else comes later. Yeah. I think Strava is true. Yeah. I disagree. You should just show off. Yeah. If you don't put it exactly everywhere, how are you going to tell people Get to that phase, Bonita. If it's not on Strava, it doesn't count. Oh my god. Asi actually usko त्यही भएको थियो नि. कुद्यो मसँग नि कुदेर म त स्टार्ट गर्ने बिर्सेँ.
अनि त्यो चाहिँ मलाई एकजना कति टाइम बाँकी छ यस्तो हेरेको ल भनेर थाहा त्यो बिचमा त्यही भएको थियो मैले भनेको थिएँ नि तपाईँलाई 100 को बेला आई थिङ्क कता पुगेपछि लाइक मेरो 2 कि 3 किलोमिटर पज भयो टेस्ट्रामा it's really fun साँच्चै भन्यो भने like all the gear and apps behind it but That comes after you start. definitely To first my चाहिन्छ सबै भने फर्स्टमै चाहिने भनेको पछि आफै मलाई चाहिन्छ हुन्छ No, तर I think हुन्छ but all of those are auditions the main thing is I think तर it's a good thing जस्तो पनि लाग्छ सुरुमै if you start किनभने progress देख्न मिल्छ कि त्यसमा you get to see your progress अब obviously होइन you don't need it तर it's a good thing के हुन्छ नि progress देख्छ आफ्नो you see how far you've come भन्ने यस्तो नि हुन्छ कि एउटा like it's everyone's starting line is different, finish line is different, and motivations are different. So main kura is going out and just running, I would say. Yeah. But Strava sponsored us. Alright, so thank you guys. So this was kind of as a first episode ko chai. It comes to an end. Alright guys, thank you for your time. So now we come to an end of our first episode. So like, share, subscribe गरिदिनु होला हाम्रो socialsहरुलाई पनि follow गरिदिनु. So we want to put in more content related with running. So if you have any suggestions, any feedback or any ideas, do let us know. We'll try to capture those things. Thank you everyone.